1123ನೇ ರಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 86, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 372, ತೆಲುಗು 151. ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ 372 ಸಿಕ್ಕ. Kardeş, Barcelona. ಕನ್ನಡದಾಗ 123. ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಹಳ ಬರ್ತದೆ ಸಾಕು. ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಾಗ ಹಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಯೇಸು ನಂಗೆ ಕರೆಸಿದೆ Thank you.
धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा चलूँगा मैं जय पाऊँगा चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा प्रभु का धन्यवाद करूँगा न देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख शांति न देगी मुझे दुनिया कभी कोई सुख शांति के साथ संगति में सदा मेरे सुखे संगति में सदा प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा साथ चलूँगा मैं जय पाऊँगा प्रभु का धन्यवाद करूँगा मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार कभी ना डरूंगा कभी ना हंसूंगा चाहे भार गिरे न पड़े कभी ना डरूंगा कभी ना हंसूंगा चाहे भार गिरे न पड़े प्रभु का धन्यवाद करूँगा उसकी संगति में सदा रहूँगा साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा साथ चलूँगा मैं जय जय पाऊँगा प्रभु का धन्यवाद करूँगा कितना अच्छा है वो कितना दाता है वो यीशु ही मेरा जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना दाता है वो यीशु ही मेरा जीवन का साथी
मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। बाहर चलूँगा मैं जय जलूँगा, बाहर चलूँगा मैं जय जलूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक भक्ति समान जगन्नाथ दुनिया तेरी महिमा दिन खाऊंगा। एक भक्ति समान जगन्नाथ दुनिया तेरी महिमा दिन खाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। बाहर चलूँगा मैं जय जलूँगा, बाहर चलूँगा मैं जय जलूँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। अपना सच्चाई से आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, एक ही मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, एक ही मन से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना। राजाओं के राजा की आराधना, प्रभु के प्रभु की आराधना। आराधना हो आराधना,
प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ 58 ಕನ್ನಡದಾಗ 794 ಸಿಕ್ಕ್ರಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋದರೆ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಸಸಾರ ಮಾಡುವನು. ನೀವು ತಂಪಾದ ತೋಟಕ್ಕೂ ನೀರಿನ ಮೋಸವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರೀತಿ ದಯವುಳ್ಳಂತ ನಮ್ಮ ಸರಿಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಓದ್ರಣ ಯಾರ 11ನೇ ವಚನ 58 ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಸಸಾರ ಮಾಡುವನು. ನೀವು ತಂಪಾದ ತೋಟಕ್ಕೂ ನೀರಿಗೆ ಮೋಸವಿಲ್ಲದ ಬುಗ್ಗೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಿರಿ. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुम्हारे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे पुष्ट और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तेरी हड्डियों को हरी भरी कन्नड़ ससार ಮಾಡುವ और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखा। जिसका जल कभी नहीं सूखता। ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಜನರು, ದೇವರ ಆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ದಯದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತವಾಗ್ಯದ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಯದ. ದೇವರು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಜನರ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಡೆಸುವಂಥ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾ ಬೈ मरुभूमि में तो अकाल के समय में तुझे पुष्ट और तेरी हड्डियों को हरी भरी करूंगा। फर्स्ट में पढ़िए, फर्स्ट यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। अकाल बोलते क्या ऊपर, अकाल अकाल ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿ. ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ಬೆಳೆಯೋದು ಏನು ಬಿ हाँ दुष्काळ ಏನು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರದ ಒಂದು ದಯ ಇರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಡೆಸಿ ಯಾರು ನಡೆಸ್ಬೋದು, ನಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪೂರ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಲುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಾಗ ಹಿಂದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಕ್ಕ ಕೆಸರು ಕೊಡೋದು ಹಾಕಿ ಆಗಿ ಕೊಡು. अकाल के समय जो तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा. ಹರಿ ಭರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಚ್ಚು ಪೂರ ಹರಿ ಭರಿ ಹೊಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸೊಗಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಮ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಚ್ಚಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಬೇಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇದು ಹಚ್ಚಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ಭಾಳ ತಂಪಾದಂಥ ಒಂದು ತೋಟ. ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಪಡಿಯಾಸಿ और तुझे सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा. इसका जल कभी भी नहीं सूखेगा. तेरे वंश के लोग बस बस ಕನ್ನಡದಾಗ ಓದ್ತೀನಿ. ನೀವು ತಂಪಾದ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಮೋಸವಿಲ್ಲ, ಬುಗ್ಗೆಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಸಾಕು. ನೀವು ತಂಪಾದ ತೋಟಕ್ಕೂ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ತೋಟ ಅವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪುರದಾಗ ತೋಟಗಳು ಅವ್ರಿ ಈಗ ಅವ ಶಾಪುರ ತೋಟಗಳು ಅವ್ರಿ ಹೆಂಗಾರ ತೋಟ ಅವ್ರ ತಂಪಿರ್ತದೆ ನಗಿ ಬೆಳೆದ ತೋಟದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಭಾಳ ಆನಂದ ಇರ್ತದೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ತೋಟ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ತೋಟದಾಗ ಇಷ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಯಾವ ತೋಟದ ಹಾಕಿರಿ ಏನೇನು ತೋಟದ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏನು ತೋಟದ ಹಾಕಿರ ಆ ತೋಟ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಭಾಳ ಸೊಗಸವಾಗಿತ್ತು, ಭಾಳ ಅಂದಾಗಿತ್ತು ಪೂರ ಎಲ್ಲ. ಆ ತೋಟದಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ದೇವ್ರು ಸಹ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ದೇವ್ರು ಸಹ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅದಮ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಆ ತೋಟದಾಗ ಎಲ್ಲ ಥರದಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಥರದಂಥ ಊಟ ತಿನ್ನಕ ಅನುಕೂಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ತೋಟದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರಿ ಸಮಾನನಾಗಿರಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಂಪಾದ ತೋಟಕ್ಕೂ ನೀರಿಗೆ ಮೋಸವಿಲ್ಲದ ಬುಗ್ಗೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಿ. ಈಗ ಒಂದು ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಬರ್ತಾವ್ರಿ, ಈ ನೆಲದಾಗ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ಮುಟ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರಳ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗಿ ಹಾಕಿ ತಂಪಾಗಿ ಬರ್ತಾವೆ. ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರ್ತಾವೆ ಪೂರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರ್ತಾವೆ ಪೂರ. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಿರ್ತಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೇನ, ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾನ ಆ ಥರ ನಡೆಸ್ಲತ್ತ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಲತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಲತ್ತಾರ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥರದಿಂದ ಮೊಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿತದಿಂದ ಒಂದು ಆನಂದ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೋಟದ ಸಮಾನ ನೀರಿನ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು 20 ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23-21 ಓದ್ರಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಓದ್ರಿ 23-21. ಯಾಕೋಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿಪತ್ತು ಸಂಬಂಧವೂ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವ ಯೆಹೋವನು ಅವರ ಸಂಗಡಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಜಯಘೋಷವು ಕೇಳಿಸುತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ.
23 23 ನೀವು ಎಷ್ಟು नंबर से ಪೇಜ್ ಕನ್ನಡದ ಪೇಜ್ ನಂಬರು 182 ಎಂಬತ್ತೆರಡು. ये नंबर है। ನಂಬರ್ 23 21 उसने याकूब याकूब में अनर्थ नहीं पाया और इसराइल में अन्याय देखा है ಅಂದ್ರೆ नहीं देखा। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। ಯಾಕೋಬರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪ್ಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಯಾಕೋಬರಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ ದೇವ್ರ ಜನರಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳು ದೇವ್ರ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಂತ ಜನರು ಯಾಕೋಬರು ಯಾಕೋಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೋಬರು ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಅಪ್ಪತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಹಿಂದಿನ ಹೋಯ್ಚೆ पढ़ो उसने याकूब के अनर्थ नहीं पाया और ने इसराइल में अन्याय देखा। अन्याय देखा। ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪತ್ತ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ಪತ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇವರಾದಂಥ ಯಾವಾಗ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಪೂರ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಅವ್ರ ಸಂಗಡಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅರಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಜಯಘೋಷವು ತಿಳಿಸ್ತಲೇ ಇದೆ ದೇವರ ನೋಡು ಅವರ ದೇವರು ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಜನರು ದೇವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವ್ರು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಉಪಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಸಾಕ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜ್ಞಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಏನು ದೇವರು ದೇವ್ರ ಜನರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಭಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಅದರ ಅವರ ಸಂಗಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸಲಾರದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಥರದಂಥ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಬರ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಪತ್ತುಗಳವ ಸಮಸ್ಯೆದಾಗರ ಚಿಂತೆದಾಗರ ದುಃಖದಾಗರ ನಿರಾಶೆದಾಗರ ಅದರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಪತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿತ ದೇವ್ರು ಬರಗೂಡಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ಲತ್ತಾರ ದೇವ್ರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷವಾಗರ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ನಡೆಸ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವರಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ನೋಡ್ರಿ 32 ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 32 10-11 ಪೇಜ್
और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंखें की पुतली के समान उसकी शुद्धि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। ಬಸ್ ಕನ್ನಡ ಓದ್ರಿ. ಆತನು ಅವರನ್ನು ಶೂನ್ಯವೂ ಭಯಂಕರವೂ ಆಗಿರುವ ಮರಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಪರಾಮರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊರಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡಿನಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದರು. ಅದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ತನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಜನರಿಗೆ, ತನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. क्या भाई क्या सुनते हैं? प्रभु ने सुन लिया उन लोगों के बारे में, उनको कैसा प्यार करता है, कैसा चलाता है, हम वो देखते हैं. ಈ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮರಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಂತ ಕಾಡದ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕ ಹೆಂಗದ, ಒಂದು ಕಾಡಿದಪ್ಪಲಿ ಅದ ಅದಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕ ಏನದ ಕಾಡಿದಪ್ಪಲಿ ಅದ. ಈ ಕಾಡಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲು ಬರ್ತಾವೆ. ಕತ್ತಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕತ್ತಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹಾವುಗಳು, ಚೇಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಂತ ಒಂದು ನಾಶನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಸಹ ದೇವರು ಅಂತ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಂತ ದೇವರು ಪರಾಮರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮೂಡಿನಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದನು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಳಿ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇನೋ ಗುಳಾಗಲಿ, ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಾರ ಕಣ್ಣು ಮೂಡಿದಂತೆ. ಮುಂದಿನ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್, आग की पुतली के समान उसकी सुधी लेगा. आग की पुतली ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ ದೇವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಕುಣಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ದೇವ್ರಲ್ಲ ದೇವರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು, ಕಣ್ಣು ಗೂಡಿನಲ್ಲೇ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪೂರ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಕಾಯ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಾಕ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಏನಂತ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಏನಂತ, ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ, ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಂತ್ರಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ ನಮ್ಮ ನಡೆಸ್ಲತ್ತಾರ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು 11 ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾರೆ 10 ಮರಿಗಳನ್ನು ಗೂಡಿ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಹಾರಾಡುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಅನ್ಯ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದದು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು, ಹದ್ದುಗಳು ಹದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತ, ಹಾರಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತ, ಆ ಗೂಡಿನಾಗ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅವು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂತ, ರೆಕ್ಕಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿತದೆ ಕೂಡ ಬಿಳಿಬೇಡ ಮರಿಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದೇವರು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸೀದಾ ದೇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರ ರೆಕ್ಕೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ದೇವ್ರ ರೆಕ್ಕೆ ಅದು ಹತ್ತು ರೆಕ್ಕೆ ಚಾಚೋದ್ರ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಳ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ, ಸಾಕೋಯ್ತಾವ, ಇರ್ತಾವ, ಸಾಕೋಯ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ರೆಕ್ಕೆ
ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದೇವ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ದೇವ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾವು ದೇವ್ರ ಬಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ದ ಆ ಕಡೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಆಶ್ರಯ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಳಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಸಾಗಿಲತ್ತಾನ, ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಸಾಗಿಲತ್ತಾನ ಪೂರ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ಸಾಗಿಲತ್ತ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಸಾಗಿಲತ್ತ ಪೂರ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಸಾಗಿಲತ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲ. ಎಕಡೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಸಾಯ್ಲತ್ತಾನ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ ದೇವ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ತಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. 33 ನೋಡ್ರಿ, 33, 27 ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರಾಗೆ अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह स्थान है, वह नीचे सनातन भुजा है, वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देगा और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। ಇದೇ ನೋಡಿಲ್ಲ 33, 27 ನೋಡಿಲ್ಲ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಿ 33, 23 ಓದ್ರಿ 23 फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तुझे यहोवा के प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तो पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। बस पश्चिम का दक्षिण का आशीर्वाद से तृप्त हो गया। बोल रहे भाई 23 कहने लगा ನಫ್ತಾಲಿ ಕುಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದನು, ನಫ್ತಾಲಿ ಕುಲವೇ, ನೀನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಿ. ನೀನು ಯೆಹೋವನ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರ ದಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ? ಯೆಹೋವನ ದಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸಂತೃಪ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ, ಫುಲ್ ದಯದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಾಗಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಯೆಹೋವನ ದಯ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅತೃಪ್ತಿದಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗಾದ್ರೂ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸುವಂತಹ ದೇವರು. ಮತ್ತು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ದೇವ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಥರ ನಾವು ಹುಡುಗ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. 27 ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ಭಾಗದ 27 अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं है, वो शत्रु को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है इनको सत्यानाश कर दे। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೋದ್ರಿ ಯೇಸುವಿನೇ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನು ಆಕಾಶವನ್ನೇರಿ ದೇವಾರೂಢನಾಗಿ 20 ಹೋದ್ರಿ 33, 27 ಆದಿನಿಂದಲೂ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ನಿವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ, ಸದಾ ದೇವರು ಹಸ್ತವೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಆತನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿನಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ, ಆದ ಕಾರಣ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮುಂದು ಸರಿಸು. ಆದಿಯಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ.
ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದೀವಿ? ಅದಿಲ್ಲಿಂದ ದೇವ್ರ ನಿವಾಸದ ಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವ್ರ ನಿವಾಸದ ಸ್ಥಾನದಾಗ ಏನೋ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಭಾಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅದ, ಭಾಳ ಆನಂದ ಅದ, ಭಾಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದ. ದೇವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ನಿವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಂದಿರದಾಗ ಏನದ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ದೇವರ ಹಸ್ತವೇ ನಮ್ಗೆ. ದೇವ್ರ ಹಸ್ತನ ದೇವ್ರ ಕೈ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸದಾ ದೇವರ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. 29ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಾಗೆ 29 हे इस्राएल, हाँ तू क्या ही धन्य है, हाँ हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, दार पायो से प्रजा ದೇವರಿಂದ ಉದ್ಧಾರ. ಇವತ್ತು ಯಾರಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ? ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ यीशु उद्धार नहीं है। अब तुमको क्या करें? भाग्यवान करो, ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರು ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನೀವು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರು. ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಧನ್ಯರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಧನ್ಯರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ರಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಧನ್ಯರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ರಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರನ್ನ? ಇಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರಲ್ಲ? ಲೋಕದ ಜನರು ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಏನೋ ನೌಕರಿ ಚಾಕರಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಾಗ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರೇ ಧನ್ಯರು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಯೆಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಜಯ ಹೊಂದಿರು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ಜಯ ಸಿಕ್ತು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರ 2ನೇ ಸಾಮೇಲ್ ನೋಡ್ರಿ, 2ನೇ ಸಾಮೇಲ್ 7:23. सेकंड सामने 7:23 हाँ। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के बीच तुझे कौन है? हाँ वो तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपनी प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्री आदि जाति के लोगों को और अन्य देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। 23 ನೋಡ್ರಿ, 23ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23. 2ನೇ ಸಾಮುವೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23. पेज नंबर 346. पेज नंबर 346. पेज नंबर इधर इधर पूरा बरना हाँ, Second Samuel 7:23. ನಿನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಜನಾಂಗವು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವನಾಗಿದ್ದುರಂತೆ. ನಿನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಜನಗಳು ಯಾವ್ದಿರ್ತದೆ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿ
ಸ್ವಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ವಿಮೋಚಿಸೋದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಲೋಕದಾಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಚುನೇ ಪ್ರಭುನೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಚುನ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ್ರು. ದೇವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಜನರಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದೇವ್ರು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾರ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅತ್ತಿಂದ ಏನಿದ್ದು ನಾವು ಸೈತಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವು. ನನಗೆ ಯಾರ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈಗ? ಅಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೈತಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಬೇರೆ, ದೇವರು ಸೈತಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತದ? ದೇವ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ದೇವರು ಪ್ರಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು, ನಾವು ದೇವ್ರ ಪ್ರಜೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದಂತ ಒಳ್ಳೆತನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನ ತುಂಬೋದು, ಅನ್ಯಾಯ ತುಂಬೋದು, ಪಾಪ ತುಂಬೋದು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಕುಲ ಜಾತಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಂತಂದ್ರೆ ಭಾಷೆ ನಡೆಸೋದ್ರ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೀರ್ತನೆ ನೋಡ್ರಿ 105ರಲ್ಲಿ 105 43 123 43. फिर इस्राएल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा. ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೋದ್ರಿ. ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಿದ್ದಲು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಉತ್ಸಾಹಧ್ವನಿಯಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆ, ದೇವರ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಹಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾವ ಕೈಲಿದ್ರು? ಫರೋನ ಕೈಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇವರು ಹೊರಗೆ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ. ಆ ಐದು ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು ದೇವರು. ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಏನು ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಹಂಗ ದೇವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಾಗ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ? ದೇವರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ರಕ್ತ ಸೋರಿಸಿ ರಕ್ತ ಸೋರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪಾಪಲಿದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದೇವು. ದೇವ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಪೂರ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸವ ನಿರಾಶೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೂಗೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಪೂರ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದೋಗಿದ್ದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ. ನೀವು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿದ ಮೇಲೆ कितना उत्साह था तुमको आने के लिए? प्रभु में आने के कितना उत्साह है ना? उससे पहले वो उतना नहीं था पूरा. बाहर निकाल लिया वहाँ से तुम्हारा तुम निकल वो निकाल तुम्हारे निम्न बदिला निम्न एवढा भाग ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾರ ಕೈಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇರ್ಬೇಡ. ಈ ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ಜನರಿಗೆ ಇರ್ಬೇಡ. ನೀನು ಇನ್ನು ನಾಶ ಹೋಯ್ತು ಪೂರ, ನೀ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸ ಸಿಗೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಿಗೋದು. ಇಂಥ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ದೇವರು? ದೇವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು. ದೇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ಕೊತಾರ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಾಗ್ಯಾರ, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಯ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ. ಈ ಥರ ನಾವು ಏಷ್ಯಾಗಿರೋಂಥ ನೋಡ್ರಿ 10:40-11 ಏಷ್ಯಾ ಕಿತಾಬ್ 40:11 ಊಟ
ನಂಬರ್ 776 776. ಆತನು ಕುರುಗೋನಂತೆ ತನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುವನು, ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕುಡಿಸಿ ಎದೆಗೆಂತ ಕೊಳ್ಳುವನು. ಎದೆಗೆತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವನು. ಎದೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕುರುಬ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ಲ ತಕ್ಲೀಫ್ ಐತೇನೋ ನಿಂದೆಲ್ಲ ಬರಲೇನೋ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲೇನೋ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. वो चरवा के समान अपने झुंड को चराएगा, तो भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा अखबारो हाथ के ऊपर नहीं होगी। और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा. ಧೀರೆ ಧೀರೆ ವಿಷಯ ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಎದೆಗೆ ಒಂದು ಕುರಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ಕುರಿಗಳು ಕುಡಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕುರಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಮ್ಯಾಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಐತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ ಭಾಳ ಬಲಹೀನ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಬೇಡ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟದ ಮಾತು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು. ನಾವು ಈ ಥರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ. 44 ನೋಡ್ರಿ ವಿಷಯ ಇದಂತ ಅದೇ 44 22 ನೋಡ್ರಿ 22 ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮೂಡದಂತೆ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚದಿಂದನೇ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ. मैंने तेरे अपराध को काली घटी के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. हमने बहुत पाप किए थे, छोटे से लेके बड़े तक बहुत पाप किए. ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಹಿಂಗಿದ್ದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಲಿಂದ ಪೂರ ಆಕಾಶದಾಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಾಗಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಲ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಪಾಪಗಳು ಏನವರಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಂತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪಗಳಿದೇವ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲು ಎಡ್ಸ್ಲಾಗತ್ತಾವ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತು ತಿನ್ನಿಗೂ ಆಯ್ತಲ್ರಿ. ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ತುಂಬೋಗಿದೆ, ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ತುಂಬೋಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ ದೇವರು? ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ ದೇವರು? ಈಗ ಮೋಡ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಮಂಚಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಕರ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಯಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊ. ದೇವ್ರ ಮುಂದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಾಗಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಯಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಂತ ಪಾಪ, ನುಡಿಯುವಂಥ ಪಾಪ. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋಡದಂತೆ ಹಬ್ಬಳಿ ಹಸಿರು ಮೋಡದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಂಜಿನಂತೆ ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮೋಡದಂತೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೀರ್ತನೆ 32 ಹೇಳಿ 32 1 ನೋಡಿ 32 1 ನೋಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ 32 क्या ही धन्य है वह
जिसका अपराध क्षमा किया गया ಹಾ और जिसका पाप ढापा गया हो। ಧನ್ಯ ಹೋ ಧನ್ಯ ಕಲಿಯನ ಯಾರ ಪಾಪ ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅವರು 32 ಯಾವನ ದ್ರೋಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಅವನ ದ್ರೋಹ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಯಾವನ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆತನೇ ಧನ್ಯನು. ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾಪಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವ ನೋಡದಂತೆ ದ್ರೋಹ ನೋಡದಂತೆ ಮಂಜಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ದೂರ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಇದ್ರೂ ಭೀ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ನಮ್ಗೇನ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ಯಾರ ದ್ರೋಹ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಧನ್ಯರನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಿಲ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಮಹಿಮೆ ಪರಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಆಡಬೇಕು ದೇವರೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ನಡೀತಾರೆ ಭಾಳ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿ ನೀ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಏಷ್ಯಾಗ್ರಂಥ ಕೀರ್ತನೆ 78 32 परंतु वो जो दयालु है हाँ वो उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है हाँ और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़काने नहीं देता। 39 पर ऐसी जो उसको स्मरण रहा कि ये शमशान है, ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती। ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಆತನು ಕರುಣಾಳು ಆತನು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಸಹಸರಿಸದೆ ಕ್ಷಮಿಸುವನು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸದೆ ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಬಹುದೇ. ತನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಏನಾದ್ರೂ ಭೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವ್ರು ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೋಪ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೋಪ ಅದ್ರ ಸಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಏರಿಸಿಬಿಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆತನು ಹಲವು ಸಾರಿ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದನು ಅದನ್ನು ಹಲವು ಸಾರಿ ತಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದನು ಹಾ ಅವನು ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರವು ತಿರುಗಿ ಬಾರದ ಹಾ ಶಾಸ ಮಾತ್ರವು ಆಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಏನು ದೇವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾಂಸ ಮಾಡಿದವರು ತಿರುಗಿ ಬಾರಂತ ಮಾಂಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಂಸ ಶ್ವಾಸ ಹೊಂದವರು ಮುರಿದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ದಯ ಇಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರು ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳಂಥ ದೇವರು ಪಾಪ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಯಾರ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸಿಟ್ಟು ಬಿ ಸಹ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಯಾರ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದಯ ತೋರಿಸ್ಯಾರ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಹ ಕೊಟ್ರೆ ಕುಂಬಾಯ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಸಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಕಾಲ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಳಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಪಗಳು ಸಹ ಪ್ರಧಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದಂಡ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ದೇವ್ರ ಜನರಾಗಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ದೇವ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಆಗಲೇ ಅಂತ ದೇವರು ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂಥ ದೇವ್ರ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 8 ನಿಮಿಷ ರಾಗ ಹಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಗಾನ ಮಹಾಗಾನ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಾನ
ಈ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ಆಗುತ್ತೆ 145 हिंदी में 92 हिंदी में ನೋಡು ಇದರಲ್ಲಿ 1 2 ಲಾಸ್ಟ್ 45 ಹಿಂದಿನ 92 1 2 ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಜೀವಿತದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ಈ ಥರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ದೇವರಿಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನಾರಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಅದ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಸಂದ स्वर्गीय जीवित परमेश्वर स्तुति महिमा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के नाम में जय माता धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर तू आराम करेंगे तू परमेश्वर ने कितना पापी था प्रभु जी मैं अपराधों के साथ परमेश्वर तू मेरा अच्छा चरवा बनकर तूने मुझे छुड़ा लिया मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे कोई योग्य धन नहीं था प्रभु जी मैं पापों में डूबा हुआ था मेरा वचन कहता है सांस में कि तो मेरे पापों को आकाश के समान ढा दिया
तीसरे मनुष्य को धारण करके आना पड़ा, मेरे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, मैं विश्वास करता हूँ। वो परमेश्वर मुझ में कोई योग्यता नहीं था, फिर भी प्रभु मुझे अपनी करुणा के द्वारा मुझ पर दया दिखा और मेरे पापों को क्षमा करते हुए मुझे आराधना के लिए तैयार किया। मैं धन्यवाद करता हूँ। ये उपकार मेरे जीवन में बहुत है परमेश्वर, जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है परमेश्वर। फिर भी केवल इस आराधना को मेरा उद्धार करता यीशु के नाम से देता हूँ, कृपा करके स्वीकार करना। आमीन। ತ್ಯಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಈ ಥರ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವರೇನೆ ಈ ಥರ ನಡೆಸಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಲೋಕದ ಆಶೀರ್ವಾದಂತ ದೇವರು ಸ್ವಾಗತ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉನ್ನತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಯ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಒಂದು ಮರಳ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಷಾಶವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಬಗೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ದೇವ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟು ನಾಶವಾಗಿ ದೇವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವ ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಂಜಿನಂತೆ ನೋಡಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ದೇವರು ರಕ್ಷಕರು ದೇವ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ನೀವು ತಡೀತಾ ಹೋಗಿರೋ ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವ ಇತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ದೇವ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿವಾಸ ಆಶ್ರಯ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭದ್ರತೆ
ದೇವರೇ ನೀವು ಶ್ರೀಸ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇವ ನೀವೇ ಅದೊಂದು ಸಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಮಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸೇವೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವ ನಾನು ಸಹ ಅನೇಕ ಸರಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆನಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡಾವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಶಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದೇವರೇ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಥರ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನೇಕ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅನೇಕ ಸರಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದೇವರೇ. ಯಾವನ ರೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿರಿ, ಕಣ್ಣೀರು ದೃಢವಾಗಿರಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ದೇವರೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸರಿದಂಥ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಮಾಡಿರುವಂತೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಕಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಸುದ್ದಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಚಿಕ್ಕಾರದ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ರಾಗ ಆಡರಿ. 129 ಗ್ರೇಶ್ ಬರ ಯಾರು ತೆಕ್ಕೊಂಡು 129 हिंदी में 138 3 और ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 129 ಬೇಸಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಜಿಲ್ಲಂತ ಬಾಸುಲಿ ಒಂದು 129 ಫಸ್ಟ್ ಹಾಡನ್ನ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಸಹಿತ
ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪೆಯನ್ನು ರುಜುಗೊಳಿಸಿದನು. ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೀತಿಯು ತೋರಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪೆಯನ್ನು ರುಜುಗೊಳಿಸಿದನು. ತನ್ನದರಿಂದ ಪಾಪಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪವೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪಡಿಸಿ ಸಂತತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ. ತನ್ನ ಮಹಾಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ಮಹಾಪ್ರೀತಿಯು ತೋರಿಸಿ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಲು ಶಿಲುಬೆಯೊಳರ್ಪಿಸಿದ. ಆತ್ಮಶರೀರ ಪ್ರಾಣದೊಳಗರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮಶರೀರ ಪ್ರಾಣದೊಳಗರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ತನ ಸ್ತುತಿಸುವೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿಯು ಮಹಿಮೆಯು ಘನತೆಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿಯು ಮಹಿಮೆಯು ಘನತೆಯು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರ್ತನಿಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ. ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಶಿಲುಬೆಯೊಳರ್ಪಿಸಿದ. ನಾವು ದೇವ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ
इथं हिंदी याकूब 4:4 4:8 8 4 8 ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಸುವವರೇ ದೇವರಂತ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಿರುವಂಥ ದೇವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದ್ರಿ परमेश्वर के निकट आओ ಪಾಪರನ್ನ वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಬೇಕು ದೇವರ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಪಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ಕರೆಯತ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು तुमको प्रभु ने यहाँ पर उनके पास रहने के लिए देवर सन्निधान देवर समीपಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸಮೀಪ ಬಂದು ನಾವು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎಗಳಾಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಯತ್ತಲ್ಲ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಏನು ಲಾಭ ಅದ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ದೇವ್ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಸಮೀಪ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದಿಕಾಂಡ 12 ನೋಡಿ ಒಂದೇ ವಚನ ಓದಿ ಆದಿಕಾಂಡ 12:7 ಯೆಹೋವನು ಅಬ್ರಾಮನಿಗೆ ನೀನು ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಗೆ ತರುವೆನು. ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಯಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸುವವರನ್ನು ಅರಸುವೆನು. ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನು ಶಪಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕುಲದವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ದೇವರ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ ನೋಡಿ, ದೇವರು ಕರೆಯತ್ತ ದೇವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಾಕ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು. ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಕರೆಯತ್ತ ದೇವರು, ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ಸಮೀಪ ಬಾ ಅಂತ ದೇವರು
ಬಾಲತ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರತ್ತಾರ ದೇವ್ರು. ಏನೇನು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ್ರಿ? ಬಂಧು ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶ, ಬಂಧು ಬಳಗ, ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾನ್ರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಾವು ಪೂರ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬಿದ್ವಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನವ ರೀ? ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಏನು ತುಂಬೋಗ್ಯದ, ಈ ದೇಶದ ಏನು ತುಂಬೋಗ್ಯದ್ರಿ? ಪಾಪ ತುಂಬೋಗ್ಯದ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಪಾಪ ತುಂಬೋಗ್ಯದ ಪೂರ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಲೋಕ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಯದ? ಅನ್ಯಾಯ ಏನಾಗ್ಯದ? ಅನ್ಯಾಯ ತುಂಬೋಗ್ಯದ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ಬೀಳಕ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಲೋಕ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರ ಬರಂತ ಪೂರ ಹೊರ ಬಂದು ಸಗಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಪೂರ. ಅದ್ರಾಗೆ ಸಗಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ದೇವ್ರ ಪೂರ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಒಣ ದೇವ್ರ 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 ಅಂತಾರೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ. ಎಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಿಗ್ತದೆ. ದೇವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ. ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳದ ಏನಾರ ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸ್ದ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಕುರುಬರ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ, ಅನೇಕ ಜನರ ದೇವ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಸ್ಲಾಗ್ತ ಪೂರ ಎಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಭೀ ಸಹ ಹಂಗೆ ಜೀವಿಸ್ಲಾತಿದ್ದೀವಿ. ದೇವ್ರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಒಳ ದೇವ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳತ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ದೇವರು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಕರೀತಾನ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಯಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಬಾಳಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಂಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಕರ್ಲೇತ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರ್ರಿ. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವಿತ ಸಹ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಹ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕರ್ಲೇತಾರ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡೋ ನೀನು? ಸ್ವದೇಶ, ನೀನು ಬಂಧು ಬಳಗ, ನೀನು ತಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ದೊಡ್ಡ ಜನರಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರ ಕರ್ಲೇತಾರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಲೇತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ಲೇತಾರ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಕರೆದ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಜನರಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೀನು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಸ್ವದೇಶ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ದೇವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ದ. ದೇವ್ರ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ದ ಮಾಡ್ದ ಬೇಡದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಿರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವ್ರ ಸ್ವರ ಕೇಳ್ದ. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿನೇ ಅದು. ದೇವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು? ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ದೇವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ದ, ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಬಂದ. ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಗಲತಿ ನೋಡ್ರಿ 5:13 ನೋಡ್ರಿ. ಗಲತಿ 5:13 5:13
कई भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि वो स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು? ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆ ಜಂಜಾಟದಾಗ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಜಂಜಾಟದಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಕೈ ತಂದಿ ಜಂಜಾಟದಾಗ ಇರಬಾರ್ದು, ನೆಂಟು ಜಂಜಾಟದಾಗ ಇರಬಾರ್ದು, ಸಂಸಾರ ಜಂಜಾಟದಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಪೂರ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದು ನೋವು ಮಾಡೋದು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆರಸಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಟ್ಟಿ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸರಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಏನಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕಲಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಲೋಕಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಲಾಟೆ 1:4 ಗಲಾಟೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1:4 ಗಲಾಟೆ 8:4 ಗಲಾಟೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 230. उसी ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂಥ ಈ ದುಷ್ಟ ಯುಗಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ದೇವರು? ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಟ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವಂತೇವೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋನೇ ಅಲ್ಲನ್ರಿ. ದೇವ್ರು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಸುಳ್ಳದ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾತು ಸರಿ. ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು? ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಂಧು ಬಳಗ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವದೇಶ ಏನು ಮಾಡೋ ಬಿಪ್ಪ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಕರ್ಲತ್ತನ್ರಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಕರ್ಲತ್ತಾನ ಪೂರ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ದೇವ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ದೇವ್ರು ಕರ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ 17 ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ 17 ಭೂ ಓದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ 17:3 ಅಬ್ರಾಮನು 99 ವರ್ಷದವನು. ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ನನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ದೋಷವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುವ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಾಗ ಎಲ್ಲತ್ತಂದು ದೇವರು? 99 ವರ್ಷದ 99 ವರ್ಷದವನಾಗ್ಯಾನ ಅಬ್ರಾಮ. ಅವನು ಕರ್ಲತ್ತಂದು ದೇವರು. ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಭಾರತನೇ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು? ಹಂಗಿದ್ದೇ ನಡಿಬೇಕು ಪೂರ. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ನಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ನನಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೋಷದ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯತ್ತಾನೆ, ಈ ಕರೆಯತ್ತಾನೆ
ಸೈತಾನ ಸೈತಾನ ಕರೀತು ಸೈತಾನ ಕರೀತಾನೆ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ सैतान क्या बोल रहा है खाली मेरे को नमस्ते करना फिर सारी दुनिया पूरा मैं तो मैंने 4 दिन में देखना इसम बोला इसम बोल रहा ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿರಪ್ಪ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ತಾವ ಗಡಿ ಬಂದ ಸಿಗ್ತಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಕಾಸು ಇರ್ತಾವ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ್ರು ಕರ್ಲತ್ತನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕರ್ಲತ್ತನ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಲತ್ತನಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಪವಿತ್ರ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಶುದ್ಧ ಇರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಪವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿರಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಣ ದೇವ್ರು 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಂದಿ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಳ್ಳೆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಬಯಸ್ಕೊತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಸೇವೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ಸರಿಪೋಗಿ ಬಂದಿರಿ ಹಾಗಾಗಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಬರುವನು ಪಾಪಿಗಳೇ ಕೈಗಳು ಮಾಡೋದು ಶುಚಿ ಮಾಡೋದು ಪಾಪದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿತ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯತ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಯತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೋಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 11:28 ಏನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಏನು ನೋಡಿ ಬಾಕಿ ಯಾರೇ 28 में क्या है ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कर लेता विश्राम कर लेता ಬರ್ರಿ 11:28 ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ 11:28 ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಹೊರೆ ಒತ್ತುವವರೇ ಹೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ಜಿನ ವಜ್ಜಿ ಹೊತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಐತದ ಭಾಳ ಹಿಂಸೆ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ವಜ್ಜಿ ತಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಪಾಪ ಏನದ ರೀ ಅದು ಹೊರಿ ಅದ ಪಾಪದ ಹೊರಿ ಅದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತುವರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಪದಾಗ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ವಜ್ಜೆಗೆ ಪೂರ ತುಂಬ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಣ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಕುಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ತುಂಬ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪೈಲೆ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪೂರ ಪಾಪ ನೋವು ಮಾಡೋದು ಪಾಪ ದುಃಖ ಮಾಡೋದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲತ್ತಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ವ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಡೋದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕೂತು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೊರಗೋದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ನೆಂಟರು ಬಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಭೀ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಜ್ಜಿ ಆಗ್ಯದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಜ್ಜಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತದೇವು ಎಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ವಜ್ಜಿನೇ ಅದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಯಾರ ದೇವರು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವ್ರೆ
ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಾತು ಯಾರು ನೋಡ್ಯಾರ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಲೇ ಹೊರಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ವಜ್ಜೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ವಜ್ಜೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇಳಿಸೋರು ಯಾರು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಇಳಿಸೋರು ಯಾರು ಬಿ ಇಲ್ಲ ಈ ವಜ್ಜದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಕೊಡೋ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಇವಾಗ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ 12 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಐತಲ್ಲ ಗಂಗಾ ನದಿ 20 ವರ್ಷ ಹಂಗ ಅವು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಲಕ್ಷೋ ಜನರು ನೀಡು ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೂರ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಇವರೇ ಒಳಗೆ ಡುಕ್ಕಿ ಹುಡುಕ್ಬಾರ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿ ತೆಲಿಗೋಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತೆಲಿ ಗೌರವ ಕೂದಲಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟನ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಲಿಗೋಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಆಕ್ರಿಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಆಕ್ರಿಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ಎಕಡೆ ಬಂದಾಗ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ಏಸ್ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ಬೇಕು ಏಸ್ ದಿನ ವಜ್ಜಿ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ವಜ್ಜಿ ಇಳಿಸೋದು ಯಾರು ಇಳಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರ ಬರೀ ಬರ್ರಿ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಬರೇ ಹೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳಂತ ದೇವ್ರು ನೀವು ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಕೇಳ್ತಿರ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಡತಿ ಬೇಕು ಶುದ್ಧ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲದವನ್ನ 99ನೇ ವರ್ಷನ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ 99 ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯ್ಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಕು ಬರವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಸಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರು ಗೊತ್ತ ನನಗ ನಿಮ್ಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತ ದೇವರು ಯಾವ ದೋಷ ದೋಷದ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಫಾಯ್ದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೂರ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವ್ರು ನಂಬಿದೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆಯೋದ ಅದ್ರ ಸಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದಂಥ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪದಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಪದಾಗ ನಾವು ಉಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇಪರ್ ಬರ್ರಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವರ್ಷ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 303 फर्स्ट पीटर 3 चैप्टर 10 ಜೀವದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಸುದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವನು ಸೂರ್ಯದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ನುಡಿಯದಂತೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ವಂಚನೆಯನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲದಂತೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಜೀವನದಾಗ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಸುಖದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಸುಖ ದಿನಗಳು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ ಸುಖ ದಿನಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇವಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೋಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಯಾರೇನು ತಾಯಿ ತಂದೆ ನೋಡ್ಯಾರೇನು ಹೇಳಿ ನೆಂಟರು ನೋಡ್ಯಾರೇನು ಲೋಕ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಸುಖ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ದೇವರು ಭಾಳ ಥರದ ಸರಸರ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಸೋಡ್ನಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಕೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಅಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಹೇಳ್ತಾನ ಯಾವ ದೋಷ दोष नहीं तुम्हारे पास दोष दिखना नहीं पूरा दोष ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಂಗತಿ ಇರ್ತಾನೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಬಾ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ, ಪವಿತ್ರರಾಗಿರಿ. ನಾ ಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರ ಏನಂತ ದೇವ್ರ ಶುದ್ಧ ದೇವ್ರ, ಪವಿತ್ರ ದೇವ್ರ. ದೇವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಬದಿ ಇರ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು? ನಾಶ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಜೀವಿತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಮ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಸಾಮ್ಯದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೊದಲನೇ ಸಾಮ್ಯದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮೂರನೇದೇ ಮೂರನೇ ವಚನ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 305. ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಸಾಮುವೇಲನು ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದನು. ಆಗ ದೇವರ ದೀಪವು ಇನ್ನೂ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಯೆಹೋವನು ಸಾಮುವೇಲನು ಕರೆದನು. ಸಾಮುವೇಲನು ಬಂದೇನೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಒಡೆಯನೇ ಎಲಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಈಗೋ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಮುವೇಲನ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ದೇವ್ರ ಮಂದಿರದ ನಾವಿದ್ದ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಕರ್ಲೇತಾನ. ಸಮುವೇಲ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಕರ್ಲೇತಾನ. ಸಮುವೇಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಭೀ ಕರೀತಾರೆ, ದೊಡ್ಡರಾದ್ಮೇಲೆ ಭೀ ಕರೀತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಕರೆದಾಗ ದೇವ್ರ ಸಮೀಪ ದೇವರು ಬಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು 10ನೇ ವಚನ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೆಹೋವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಸಾಮುವೇಲನೇ ಅಂದನು. ಸಾಮುವೇಲನು ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ದಾಸನು ಕಾದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದನು. ನಿನ್ನ ದಾಸನು ಕಾದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದನು. ಸಾಮುವೇಲನೇ ದೇವರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರ್ಗತ್ತರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಗತ್ತರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಕರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕರಿತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಕರೆದಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ದೇವ್ರೇ ಸರಿ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ದೇವ್ರೆ? ಈಗ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅದೇ ಅಂದರು, ದೇವ್ರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? ದೇವ್ರ ಯಾವ ದೇಶ ಶುದ್ಧ ಆಗಿರು, ಪವಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಲತ್ತಾರ ಪೂರ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಲತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ದೇವ್ರು ಕರ್ಲತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ. 43 ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯೆಶಾಯಗ್ರಂಥ ಕರ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯಗ್ರಂಥ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. 43 ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ. 43:1. ಈಗಲಾದರೂ ಯಾಕೋಬನ ವಂಶವೇ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಂತಾನವೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನಾದ ಯೆಹೋವನ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದೆನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದನಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದ ಪೂರ ದೇವರು
ಕಲ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕಲ್ಲೆತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೇಶ ಗ್ರಂಥ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೈ ಚೇಸಿ ಕಲ್ಲೆತ್ತಾರ. ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೈ ಚೇಸಿ